Good morning, everyone. Yesterday we have performed some important practical of transformer, that is your direct loading test. Now we will move on to the another important practical of a transformer, that is open circuit and short circuit test of transformer. As we know that as far as transformer is concerned, we have to perform some important testing on a transformer, because we have to find out some parameters like voltage regulations, efficiency, and also the most important thing is we have to find out the temperature ratings of windings of transformer and insulation level temperatures. So that's why this test is very important. The name, as far as the name suggests, we have to perform this practical in two steps. First test is open circuit. That means in that you have to keep the secondary of the transformer in an open way, and in a short circuit condition we have to join the secondary winding by a thick conductor, or you can use a simple ammeter also by connecting series connection of ammeter. Okay, so let us start our today's session with this practical. First of all, we will perform the open circuit test. Check it out, the circuit diagram I have drawn on a blackboard. You can see, start from here. Okay, we have taken a transformer, that is your again step down transformer I am using, of rating 0 to 230 volt to 11 to 0 to 115 volt, that is your step down transformer. Okay, again I am connecting one variac over here. I will show in a setup of your practical. Starting from supply, as far as our transformer is single phase, so we will give a 230 volt rated supply to this transformer. Okay, જે કરીએ અહીંયાથી જે તમારો સપ્લાય છે બરાબર, એની સાથે તમે એક વેરિયાક કનેક્ટ કરેલું છે. એ વેરિયાક ઓલરેડી હું સેટઅપ જ્યારે તમને બતાવું છું ત્યારે આપણે જોઈએ. અહીંયાથી એક વાયર લીધીને અગેન જશે તમારો એક એ મીટર લીધું છે તમે. The rating of the ammeter is written over here, that is 0 to 1 ampere. You can take 0 to 2 ampere also. This is the AC meter. Ammeter નો બીજો ટર્મિનલ જશે તમારો. This is the wattmeter, and we already know about the features of wattmeter. There are two coils, that is your current coil and potential coil, and four terminals are there, M, L, C and V. Okay, again you have to give a link between these two terminals, M and C, એટલે કે તમારે શોર્ટ કરવાનું છે M અને C ટર્મિનલ ને. ઓકે, L ટર્મિનલ માંથી જે તમારો 112 નીકળે છે એ જશે ટ્રાન્સફોર્મર ના 0 ટર્મિનલ ની અંદર. ઓકે, સિમિલરલી જે રીતે આપણે ડાયરેક્ટ લોડિંગ ની અંદર જોયું, સેમ કનેક્શન તમને અહીંયા પણ દેખાશે. જસ્ટ તમને જે ચેન્જ છે એની સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગ ની અંદર થશે. ધેટ્સ ઇટ. ઓકે, આ જે ટર્મિનલ છે એ અહીંયાથી આવશે રિટર્ન સપ્લાય ની અંદર. સિમિલરલી જે તમારો વેલ્યુ ટર્મિનલ છે વોટમીટર નો એ પણ આવશે સપ્લાય ની અંદર. સો વોટ વી હેવ પરફોર્મ યસ્ટરડે, સેમ ધ જમ્પર વી હેવ ટુ યુઝ. અહીંયાથી તમારો જે 230 વોલ્ટ આવે છે વાયર, એને તમે અહીંયા લઈ લો અને અહીંયાથી એક જ વાયર સપ્લાયમાં રિટર્ન આવશે. સો ધ મેઇન થિંગ, the congesting of wiring is avoided. That's why we are doing this particular diagram. Now moves toward the secondary winding. As far as name is concerned, name શું છે તમારા સર્કિટનો એમ શું છે? ઓપન સર્કિટ. ઓપન સર્કિટ મીન્સ શું ઓપન કરવાનું છે? તમારે જે ટ્રાન્સફોર્મરની જુઓ અહીંયા, આ ટ્રાન્સફોર્મરની ધીસ ઇઝ ધ સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગ ઓફ ટ્રાન્સફોર્મર. તો આ જે છે એને તમારે ઓપન રાખવાનું છે. તો યુ કેન ચેક ફ્રોમ ઓવર હિયર કે અહીંયા જે છે કોઈ પણ મીટર પણ લગાવેલું નથી. ટર્મિનલ જે છે તમે કેવા કરેલા છે? ઓપન. સો ધીસ ટેસ્ટ ઇઝ નોન એઝ ઓપન સર્કિટ ટેસ્ટ, અથવા તો આનું બીજું નામ છે નો લોડ ટેસ્ટ. No load, why we are calling no load? Because we are not providing any load to this particular transformer. That's why this test is called open circuit test. Okay, we can check the circuit and complete setup of this particular diagram. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો આખું સર્કિટનું જે પ્રેક્ટિકલ સેટઅપ છે એ અહીંયા ઓલરેડી પ્લેસ્ડ કરેલું છે.
સો વી કેન ચેક કે જે વાયરિંગ તમને અહીંયા દેખાય છે બ્લેકબોર્ડ પર સેમ વાયરિંગ અહીંયા હોવું જોઈએ. તો આપણે ચેક કરીએ. સી ધીસ ઇઝ યોર અગેન યુ આર યુઝિંગ one variac, that is your single phase AC variac of rating 0 to 270 volt. જોઈએ આપણે જુઓ અહીંયા વેરિયાકમાંથી એક ટર્મિનલ નીકળીને જશે તમારો એમીટરની અંદર. તો આ જે રેડ કલરનો વાયર છે, સોરી ધીસ એમીટરમાં ગયો છે. હવે એમીટરનો જે બીજો ટર્મિનલ છે એ જશે તમારો એમ ટર્મિનલની અંદર વોટમીટરના. ઓકે, then you have provided one link between the terminal M and C. તો અહીંયા તમે આ શોર્ટ કરેલું છે. ઓકે, હવે જે તમારો V ટર્મિનલ છે, V ટર્મિનલમાંથી જશે તમારો ટ્રાન્સફોર્મરના 230 ટર્મિનલની અંદર. અહીંયાથી તમે જે જમ્પર આપેલું છે તો શું કરશો તમે, આ જે 0 to 230 છે એને અહીંયા આપેલું છે અને અહીંયાથી એક જ વાયર આ વેરિયાક અહીંયા તમારા સપ્લાયમાં નેગેટિવમાં રિટર્ન આવશે. ધીસ ઇઝ દેટ ટર્મિનલ. ઓકે, હવે આપણે જોઈએ સેકન્ડરી તરફ. તો ટ્રાન્સફોર્મરની સેકન્ડરી અહીંયા જુઓ, કોઈ પણ રીતનું કોઈ જ કનેક્શન તમને દેખાતું નથી. સો એનો મતલબ શું થયો, ધીસ ઇઝ અ ઓપન સર્કિટ કનેક્શન ઓફ ટ્રાન્સફોર્મર. ઓકે, now we will take some readings and we will find out the efficiency and voltage regulation of this transformer. Okay, so now we are going to take the readings of this particular no load test of transformer, or you can say that open circuit test of transformer. As we know that we are not connecting any wires in the secondary side, so this is a open circuit test. So what is the main target of this particular practical? See, one thing we have to keep in mind, by open circuit test we can find out the iron loss. Now the question arises, what is the need to find out the iron loss? See, if we are find out the efficiency of transformer, as we know that the equation suggests this is the equation of efficiency, we already know, but this equation we cannot directly find out because we know that we know the input that we have given the transformer, but what about the losses? We have to find out the losses and then we can find out the efficiency of transformer. So it is the most important thing. There are so many losses in the transformer, as we know that some stray losses are there, some constant losses are there, mechanical losses are there, iron losses, copper losses. So main task of this case is to find out the iron loss, and in the next session we will check the short circuit test. From that test we can find out the copper loss, and the collaboration of this iron loss and copper loss ultimately we can find the efficiency of transformer. Okay, so the question arises again, from where we can find out the iron loss. See, from the diagram we have connected one wattmeter over here. So this meter shows the reading of actually iron loss at no load condition. નો લોડ ટ્રાન્સફોર્મરને લોડ આપવાનો નથી અને ત્યારે જ આ મીટર તમને રીડિંગ બતાવશે. એ રીડિંગને તમારે કન્સિડર કરવાનું છે કે ઇટ ઇઝ ધ આયર્ન લોસ ઓફ ધીસ ટ્રાન્સફોર્મર. ઓકે, સો વી વિલ ટેક રીડિંગ, ઓનલી વન રીડિંગ વી હેવ ટુ ટેક. એક જ રીડિંગ લેવાનું છે. 3 ટેબલ ઓબ્ઝર્વેશન ટેબલ છે, હું બતાવું છું તમને ઇન લાસ્ટ મેન્યુઅલ. વી હેવ ટુ ડ્રો સચ અ કાઇન્ડ ઓફ observation table. As you can see, we have to take only one reading and we have to draw 3 tables, that is open circuit voltage, open circuit current and open circuit power reading. That means the wattmeter shows this is the reading of iron loss. Okay, we will take the reading. First of all, what we have to do, તમે જે વેરિયાક કનેક્ટ કરેલું છે એ વેરિયાકથી તમારે ટ્રાન્સફોર્મરને રેટેડ વોલ્ટેજ આપવાના છે. એઝ વી નો દેટ રેટેડ વોલ્ટેજ ઓફ ધીસ ટ્રાન્સફોર્મર ઇઝ 230 વોલ્ટ. You can check it out in a voltmeter also. Okay, yes, now you can see all the meters shows some reading. We have connected 3 meters
this is the open circuit voltage, this is the open circuit current, and this wattmeter shows the power reading. Power reading means this meter shows the reading of iron loss. So we will note down that particular readings in our lab manual. So it is helpful to find out the efficiency and voltage regulation of the transformer. So we will find that voltage will be 230 and the current is 0.25 ampere and power rating is 25 watt. Okay, this is the completion of open circuit test. Now we will move on to the short circuit test. From short circuit test we can find out the copper loss and then we can find total losses of the transformer, that is your iron loss and copper loss, and ultimately we can find the efficiency of the transformer. Okay, in a previous session I had explained about the open circuit test of transformer. Now another test that is very important for this transformer, that is your short circuit test. Actually the whole practical is divided into two parts. That is, first part is your open circuit test and second is this one, that is your short circuit test. Now we will continue with the circuit diagram I had drawn again on a blackboard of short circuit test. You can take the same transformer as you have taken in a open circuit test. Starting from here, we have to give 230 volt AC supply, that is your rated supply to this transformer. જોઈએ આપણે કઈ રીતે આનું કનેક્શન કરેલું છે. ઓકે, સેમ જે ઓપન સર્કિટ ટેસ્ટમાં કરેલું છે એ રીતનું જે પ્રાઇમરી વાઇન્ડિંગનું કનેક્શન છે, ઇટ ઇઝ એઝ સિમિલર એઝ પ્રીવિયસ વન. ઓનલી ધ ડિફરન્સ ઇઝ હિયર ઓનલી. In previous one you have made this circuit in an open way. Now in secondary, in short circuit test, you have to connect one simple thick conductor or ammeter with the secondary windings. અહીંયા જે છે આ પ્રેક્ટિકલની અંદર તમારે ટ્રાન્સફોર્મરની જે સેકન્ડરી છે એને ઓપન રાખવાનું નથી, but we have to do short circuit. That's why we have to short the two terminals of this transformer, that is your secondary winding. એને તમે જુઓ અહીંયા મેં એક ammeter થી એને શોર્ટ કરેલી છે. That's why this test is known as your short circuit test. Okay, પ્રાઇમરીના કનેક્શન તો જે તમે આગળના પ્રેક્ટિકલમાં કરેલા છે સેમ રહેશે. ઓકે, જોઈ લઈએ ફટાફટ. અહીંયાથી જે સપ્લાયમાંથી એક ટર્મિનલ જશે એમીટરમાં, એમીટરમાંથી જશે વોટમીટરના એમ ટર્મિનલની અંદર. એમ અને સી અગેન તમારે શોર્ટ કરવાનું છે. એ ટર્મિનલ જશે એ ટ્રાન્સફોર્મરના પ્રાઇમરી વાઇન્ડિંગના 0 ટર્મિનલની અંદર અને જે એનો બીજો ટર્મિનલ છે 230 વાળો એ જશે સપ્લાયમાં રિટર્ન. સિમિલરલી હવે જે રિમેનિંગ કનેક્શન છે એ છે તમારો value terminal of this wattmeter, એ જશે સપ્લાયની અંદર રિટર્ન. બટ વી હેવ again using that jumper or you can say that junction between these two wires. So congesting of wires is avoided. That's why we are doing. Similarly, અહીંયા જુઓ એક વોલ્ટમીટરમાં તમને દેખાય છે. This is the 0 to 300 volt AC voltmeter. It is connected in parallel with the variac. Actually here just consider we are using variac over here, so we are connecting one voltmeter in a parallel condition. Okay, ચલો હવે આપણે જોઈએ ટ્રાન્સફોર્મરની સેકન્ડરી સાઇડ. મેં ઓલરેડી તમને એક્સપ્લેન કર્યું છે કે સેકન્ડરીને તમે એક એમીટરથી અહીંયા શોર્ટ કરેલી છે, ઓર યુ કેન યુઝ અ થિક કંડક્ટર ઓલ્સો. એક જાડા વાયરની મદદથી પણ તમે આને શોર્ટ કરી શકો છો. નાવ રીડિંગ્સની વાત કરીએ તો કઈ રીતે રીડિંગ્સ લેવાના છે. રીડિંગ્સમાં જે તમે ઓપન સર્કિટની અંદર જોયા સેમ રીડિંગ 3 રીડિંગ તમારે આની અંદર લેવાના છે 3 મીટરના. એક તો થશે તમારા જે આ મીટર બતાવશે, દેટ ઇઝ યોર પ્રાઇમરી કરંટ, બરાબર. શોર્ટ સર્કિટ કરંટ આઈએસસી જેને તમે કહેશો, ધ નેમ સજેસ્ટ આઈએસસી. સફિક્સ તમે અહીંયા યુઝ કરશો. અહીંયા હું લખું છું ધીસ ઇઝ VSC, ISC and WSC. This SC suffix for short circuit condition. પહેલામાં આપણે જોયું, પહેલામાં આપણે V0, I0 and W0 યુઝ કર્યું ઓબ્ઝર્વેશન ટેબલની અંદર. અહીંયા આપણે SC સફિક્સ યુઝ કરશું. ધેટ્સ વાય એનું રીઝન છે કે આ જે ટેસ્ટ છે આપણો શોર્ટ સર્કિટ આઈડેન્ટિફિકેશન માટે. ઓકે,
આ થશે તમારા ઓપન સર્કિટ વોલ્ટેજ, ધીસ ઇઝ યોર શોર્ટ સર્કિટ કરંટ, ધીસ ઇઝ યોર શોર્ટ સર્કિટ વોટમીટર રીડિંગ. હવે યસ મી આની અંદર કન્સર્ન આપણને શેના સાથે છે? ધીસ WSC. WSC which shows the reading of open loss activity. આ જે વોટમીટર અહીંયા લગાવેલું છે એ શું બતાવશે? એ તમને કોપર લોસના રીડિંગ બતાવશે. બે ટેસ્ટિંગ થી આપણે આયર્ન લોસ અને કોપર લોસ ફાઇન્ડ કરીએ છીએ. એનું કારણ શું છે? એફિશિયન્સી ફાઇન્ડ કરવાની છે. તો ડેફિનેટલી ઇનપુટ આઉટપુટ આપણી પાસે હોય પણ લોસીસ જાણવા જરૂરી છે. ધેટ્સ વાય વી આર પરફોર્મિંગ ધીસ ટેસ્ટ. સો જે WSC છે it will shows the copper loss of this transformer. Okay, so check it out the complete setup of this practical I have done over here. સેમ જે તમે ઓપન સર્કિટમાં સેટઅપ જોયેલું છે પ્રાઇમરી સાઇડ જુઓ, દેર ઇઝ નો એની ચેન્જ ઇન પ્રીવિયસ પ્રેક્ટિકલ જે છે એનું એ જ રહેશે પ્રાઇમરી વાઇન્ડિંગ કનેક્શન. બટ તમે ચેક ઇટ આઉટ ધ સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગ. સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગમાં જે અહીંયા ઓપન આપણે રાખેલું કોઈ પણ કનેક્શન કરેલા નહીં હતા, બટ અહીંયા શું કરવું પડશે? આજુબાજુ તમે ટ્રાન્સફોર્મરના સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગના ટર્મિનલ છે એને તમે શેનાથી શોર્ટ કરેલા છે? એક એમીટર. ધીસ ઇઝ ઓનલી ધ ડિફરન્સ બિટવીન ધીસ ટુ ટેસ્ટ. Okay, so we will continue with the readings. Check it out the observation table I have drawn over here in my lab manual. સેમ ટેબલ જે નાનું ટેબલ બનાવવાનું છે આની અંદર પણ જે તમે ઓપન સર્કિટમાં બનાવેલું છે એઝ સેમ એઝ દેટ વન, પણ જે સફિક્સ યુઝ કરેલા છે દેટ ઇઝ યોર VSC, ISC એન્ડ WSC. આઈ હેડ મેન્શન ઇન બ્લેકબોર્ડ કે ભાઈ આ જે SC છે દેટ ઇઝ યોર ઓપન સર્કિટ વોલ્ટેજ, સોરી શોર્ટ સર્કિટ વોલ્ટેજ, શોર્ટ સર્કિટ કરંટ and short circuit wattmeter reading, that means our open. Okay, so we'll continue with taking the readings. Readings ખાલી એક જ લેવાનું છે આની અંદર પણ સેમ જે આપણે ઓપન સર્કિટની અંદર લીધેલા છે. So we'll continue with taking the readings. Good. Okay, students, we can check the complete setup of this practical. મેં ઓલરેડી તમને એક્સપ્લેન કરેલું છે કઈ રીતે ક્યાં કનેક્શન થયેલું છે, વાયરિંગ થયેલું છે ટ્રાન્સફોર્મરની સેકન્ડરીનું અને ટ્રાન્સફોર્મરની પ્રાઇમરીનું. નાઉ વી વિલ ટેક સમ રીડિંગ્સ. રીડિંગ્સ લઈને જ આપણને ખ્યાલ આવશે કે એક્ઝેક્ટલી તમે ટ્રાન્સફોર્મર પર કઈ રીતે ટેસ્ટ કરો છો અને એ ટેસ્ટ કરીને તમને કયા કયા પેરામીટર મળશે. ઓકે, સો વી વિલ ટેક રીડિંગ્સ સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ હિયર ઓનલી. હવે અહીંયા એક વસ્તુ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તમે એકચ્યુઅલી સેકન્ડરીને શોર્ટ કરેલી છે. ઓપન સર્કિટની અંદર તમે વેરિયાકથી ડાયરેક્ટ એને 230 વોલ્ટ રેટેડ આપતા હતા, બરાબર. હવે આમાં તમે જો વિધાઉટ એની પ્રિકોશન્સ તમે 0 to 230 ડિરેક્ટલી આપી દીધા તો ટ્રાન્સફોર્મરની જે સેકન્ડરી છે એમાંથી બહુ જ હાયર અમાઉન્ટનો કરંટ ફ્લો થશે. દેટ ઇઝ વેરી ડેન્જરસ ટુ ધીસ પર્ટિક્યુલર ટ્રાન્સફોર્મર. અવર ટ્રાન્સફોર્મર વિલ બી બર્ન આઉટ ઓર યુ કેન સે દેટ ધ વાઇન્ડિંગ વિલ બી ડેમેજ. તો તમારે અહીંયા બહુ સાવચેતીથી કામ કરવાનું છે ઇન શોર્ટ સર્કિટ ટેસ્ટ. વેરિયાકની મદદથી જે સપ્લાય તમે આપો છો એને ફટાફટ ગ્રેજ્યુઅલી ફટાફટ ઇન્ક્રીઝ કરીને 230 નથી આપી દેવાના. યુ હેવ ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ વોલ્ટેજ ઇન અ ગ્રેજ્યુઅલ મેનર. હવે એ કઈ રીતે તમને ખબર પડશે કે મારે કેટલા વોલ્ટેજ વેરિયાકથી આપવાના છે? તો તમારે ચેક કરવું પડશે જે સેકન્ડરી સાથે લગાવેલું છે એ મીટર, તમારે એ મીટરને જોવાનું છે અને અહીંયાથી સપ્લાય આપતા જુઓ. આ જે પર્ટિક્યુલર 2 kVનું ટ્રાન્સફોર્મર છે એનો જે ફૂલ લોડ કરંટ છે એ આઈ થિંક 7 થી 8 એમ્પિયર જેટલો હોય છે. તો આપણે એના કરતાં ઓછો કરંટ આપવાનો છે ટ્રાન્સફોર્મર. એટલે ટ્રાન્સફોર્મરની જે સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગ છે એનો ફૂલ લોડ કરંટ ધારો કે 7 એમ્પિયર હોય ઓર 8 એમ્પિયર હોય તો આપણે 7 થી 8 એમ્પિયરની થોડું નીચે ઓછો કરંટ અંદરથી પસાર કરવાનો છે ઇન સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગ, બરાબર. એટલે મારે જે મેઇન પ્રિકોશન છે આ પ્રેક્ટિકલનું એ છે વેરિયાક દ્વારા આપવામાં આવતો સપ્લાય એ કે તમે એને ગ્રેજ્યુઅલી ધીરે ધીરે ઇન્ક્રીઝ કરવાનું છે, નહીં કે એને 230 વોલ્ટ રેટેડ આપવાનું છે. ઓકે, સો વી વિલ ચેક. જે મેં વાત કરી તમને એને આપણે પ્રેક્ટિકલી જોઈએ કે વોટ વિલ હેપન ઇફ આઈ એમ ગિવિંગ અ 230 વોલ્ટ ડિરેક્ટલી ટુ ધીસ ટ્રાન્સફોર્મર. ઇટ વિલ બી મે બી ડેમેજડ. સો આપણે ધીરે ધીરે જો ઇન્ક્રીઝ કરીએ. ઓકે, ચેક ઇટ આઉટ દેટ એ મીટર ઓલ્સો. એ મીટર પર ખાસ તમારે કોન્સન્ટ્રેટ કરવાનું છે. જુઓ અહીંયા મેં ઓનલી 10 વોલ્ટ આપેલા છે
અહીંયા ઓનલી મેં 10 વોલ્ટ આપેલા છે તો પણ તમારો કરંટ જુઓ, ટ્રાન્સફોર્મરનો જે સેકન્ડરી કરંટ છે એ 5.8 સુધી પહોંચી ગયો છે. મેં તમને પહેલાં જ કીધું છે આપણે નિયર 6 to 7 વોલ્ટ જેવા આપવાના, 6 to 7 એમ્પિયર જેટલા જ કરંટ ટ્રાન્સફોર્મરની સેકન્ડરીમાંથી પસાર કરવાનો છે. ઓકે, સો આઈ હેવ ટેકન ધ રીડિંગ 6 એમ્પિયર એઝ અ ફૂલ લોડ કરંટ. તો એ ટાઈમે તમારા જેટલા મીટર તમે જે કનેક્ટ કરેલા છે એ બધા જ મીટર કંઈક ને કંઈક રીડિંગ દર્શાવે છે. સો ચેક ઇટ આઉટ દેટ પર્ટિક્યુલર રીડિંગ્સ. આપણે રીડિંગ લેવાના છે શોર્ટ સર્કિટ વોલ્ટેજ, શોર્ટ સર્કિટ કરંટ એન્ડ વોટ મીટર, દેટ ઇઝ યોર કોપર લોસ. હવે જોઈએ આપણો જે શોર્ટ સર્કિટ વોલ્ટેજ આપણા કેટલા આવેલા છે આ મીટર બતાવશે. ઓકે, કેટલા આવે છે વોલ્ટેજ જુઓ, તમને દેખાશે. દેટ ઇઝ યોર 10 વોલ્ટ. સો આઈ વિલ રાઇટ 10 વોલ્ટ ઇન અ બોક્સ. ઓકે, નેક્સ્ટ આપણો આવશે શોર્ટ સર્કિટ કરંટ. શોર્ટ સર્કિટ કરંટ ઇટ ઇઝ નિયરલી અબાઉટ 5 એમ્પિયર and your wattmeter shows the reading 25 watt. So this will shows the reading of actually copper loss. શોર્ટ સર્કિટની અંદરથી શોર્ટ સર્કિટ ટેસ્ટની મદદથી તમે આજે રીડિંગ બતાવે છે, that is your copper loss reading. And in the next session we will do the calculation of this particular practical to find out the efficiency and voltage regulation. Thank you. Okay dear students, we will move to the calculation part of this practical because we have understand all the setup and circuit diagram. So now we have to find out some parameters related to this transformer. So the main important parameters are we already know and I had told you in previous videos, that is your voltage regulation and efficiency of transformer. Okay, so first part we have to find out the efficiency of transformer. I have written in my notebook the equation of transformer, that is the efficiency equation of transformer is output upon input into 100. We know about the output, but we don't know what is the input we have given to the transformer. So we will modify this equation. So place input is equals to output plus losses over here. So I had placed this equation in place of this input. So now the equation becomes output upon output plus losses into 100. Why I had multiplied 100 over here? Because we have to find out the efficiency in a percentage value. So okay, so our first task is to find out the output. Yes, we know the kVA rating of transformer. We have taken 2 kVA transformer. So rating transformer is 2 kVA, 230 to 115 volt. So primary voltage is 230 and secondary rating is 115. This is the transformer data which is we used in a practical. So now we will place the value of output. So N is equals to output upon output plus losses. Now losses we have to take 2 losses, that is your WI and WCU. WI stands for iron loss and CU stands for copper loss. Actually we have to add up these 2 losses to find out the efficiency. So we have placed the value output is equals to 2 kVA. So what we have to do, 2 kVA, so we have to multiply 2 into 1000. 2 into 1000, this is your kVA, because we know that the output equation of transformer is kVA cos phi. So over here we have to find out the value of this kVA upon output, that is your again kVA cos phi plus WI plus WCU. So what we have to do, we have to find out cos phi. So cos phi we can find out from this equation. Cos phi is equals to, I had already find out the value, that is your W0 upon V1 into I0. This is the value. So actually I performed the open circuit test and I have get some reading of W0. W0 નું રીડિંગ આપણને ઓલરેડી મળેલું હતું લેબ મેન્યુઅલમાં. જોઈએ આપણે જે હતું આપણું 25 વોટ. તો અહીંયા મારે સેમ 25 વોટ મૂકવાના છે. સો 25 ડિવાઈડ બાય V1. V1 કેટલું છે ટ્રાન્સફોર્મરનું? આપણું જે ટ્રાન્સફોર્મરનું રેટિંગ છે એ છે 230 into I0. આપણો જે નો લોડ કરંટ હતો that is your 0.25 એમ્પિયર. I had written in a lab manual also. અહીંયા જોઈ શકો તમે. This is the I0 reading.
એ મેં સેમ અહીંયા લીધું છે. નાવ વી વિલ ડુ ધ cos 5. cos 5 ફાઇન્ડ કરી શકો તમે આ રીતે. તો આપણું આવશે 25 ડિવાઇડેડ બાય 230 ઇન્ટુ 0.25. સો વી વિલ ગેટ 0.43. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ cos 5. પણ હવે મારે sin 5 બી આગળ જઈને મને જરૂર પડવાની જ છે, તો હું હમણાં જ ફાઇન્ડ કરી લઉં. તો કઈ રીતે તમને sin 5 મળશે? sin 5 મેળવવા માટે પહેલાં આપણે phi શોધવાનો છે. તો phi બરાબર થશે cos ઇન્વર્સ 0.43. હવે હું જ્યારે આ વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરીશ, મેં ઓલરેડી ફાઇન્ડ કરેલી છે, હું તમને બતાવી દઉં. ઓકે, હું ફરીથી ફાઇન્ડ કરી દઉં. cos ઇન્વર્સ ઓફ 0.43. So I will get some angle that is 64.53 degree. આ તમારો phi આવી ગયો. હવે તમે શું કરી શકો? sin phi કરવાનું છે તમારે. તો sin into this, so you will get some angle again, sin answer તો તમને મળશે 0.90. સો ધીસ ઇઝ અવર sin phi. હવે હું તમને આગળ જઈને કહીશ કે આ sin phi ની શું નીડ છે. અહીંયા આપણને એકચ્યુઅલી cos phi તો રિક્વાયર્ડ છે જ, પણ આગળ જ્યારે વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન ફાઇન્ડ કરશો તો આપણને sin phi પણ જોઈશે, એટલે આપણે પહેલાં જ ફાઇન્ડ કરી દીધું છે. ઓકે, નાઉ વી વિલ પુટ ધ વેલ્યુ ઓફ ધીસ એફિશિયન્સી. તો હું ફરી લખું છું KVA cos phi એટલે કે આઉટપુટ અપોન આઉટપુટ પ્લસ લોસીસ. લોસીસ મારા બે છે, આયર્ન લોસ છે અને કોપર લોસ છે. ચલો વેલ્યુ મૂકીએ. 2 ઇન્ટુ KVA એટલે 1000. cos phi છે તમારો 0.43. સેમ વસ્તુ આ જે છે એ નીચે પણ છે, એટલે અગેન આપણે મૂકી દઈએ. પ્લસ તમારા બે લોસીસ. કયા લોસીસ છે? આયર્ન લોસ આપણા કેટલા આવેલા હતા? મારા જે આયર્ન લોસ હતા ઓપન સર્કિટ ટેસ્ટની મદદથી મેં માપેલા હતા, દેટ ઇઝ યોર 25 વોટ. અને મારા કોપર લોસ આવતા હતા 75 વોટ, જે તમે માપેલા હતા શોર્ટ સર્કિટ ટેસ્ટથી. બરાબર. હવે આ જેટલી પણ વસ્તુ તમે મેઝર કરેલી છે એનું કેલ્ક્યુલેશન કરીએ તો ઉપરનો જે આન્સર આવશે દેટ ઇઝ 2 ઇન્ટુ 1000 ઇન્ટુ 0.43. સો યુ વિલ ગેટ 860. અને જો હું આ નીચેનું કેલ્ક્યુલેશન કરું કેલ્ક્યુલેટર પર તો એ આવશે 960. મેં ડિરેક્ટલી બતાવેલું છે, તમે ચેક કરી શકો છો. બરાબર. ઇન્ટુ કરવાના છે તમારે 100. હવે તમે કરશો 860 ડિવાઈડ બાય 960 into 100. So you will get the efficiency of 89.58%. જુઓ આપણું જે 2 kVA નું ટ્રાન્સફોર્મર છે એની એફિશિયન્સી આવે છે 89% જેટલી. ઓકે, આ થઈ ગયું તમારો પહેલો પેરામીટર જે તમે મેઇન ટાર્ગેટ છે તમારા આ પ્રેક્ટિકલ કરવાનું એ કે તમારે ફાઇન્ડ કરવાની હતી એફિશિયન્સી. So I had show you all the complete calculation of this particular parameter, that is your efficiency. Now we will move on to the second parameter, that is your voltage regulation. મેં કાલે તમને એક ઇક્વેશન ઓલરેડી સમજાવેલું હતું. વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશનનું શું ઇક્વેશન થશે? વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન ઇઝ અવર percentage VR, that is your 0V2 minus V2 upon 0V2 into 100. આ મેઇન ઇક્વેશન છે. આ શું થશે તમારા? આ 0 સફિક્સ ઇઝ ફોર નો લોડ, એટલે કે તમારું થશે નો લોડ રીડિંગ માઇનસ ફૂલ લોડ રીડિંગ અપોન નો લોડ રીડિંગ ઇન્ટુ 100. આ ઓલરેડી મેં જે કાલે તમને ડાયરેક્ટ લોડિંગ ટેસ્ટવાળો વિડીયો બતાવેલો હતો ઇન ટ્રાન્સફોર્મર. તો સેમ કન્સેપ્ટ આઈ હેવ ટુ યુઝ ઓવર હિયર ફોર ફાઇન્ડ આઉટ ધ વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન. જુઓ, હવે મેં એનું કમ્પ્લીટ કેલ્ક્યુલેશન અહીંયા પરફોર્મ કરેલું છે, તો હું ફરી નથી કરતી, આમાં જ આપણે ચેક કરીએ. ઓકે, ચાલો ફાઇન્ડ કરીએ આપણે વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન. તો પહેલો જે પેરામીટર છે દેટ ઇઝ યોર 0V2 માઇનસ V2 ઇન્ટુ 100 અપોન 0V2. તો પહેલો આપણો ટાર્ગેટ થશે કે ભાઈ 0V2 માઇનસ V2. તો એ કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવાનું છે? આ જે છે એ આખો વોલ્ટેજ ડ્રોપ છે, તો એનું ઇક્વેશન રેડી છે. જે કેલ્ક્યુલેટેડ વેલ્યુ છે એ હું બતાવું છું કઈ રીતે કરવાની છે, પણ જે ઇક્વેશન છે એ રેડી છે આપણી પાસે. એ ઇક્વેશન થશે તમારું I2 R02 cos phi પ્લસ I2 X02 sin phi. હવે તમને ખ્યાલ આવશે મેં sin phi પહેલાં કેમ ફાઇન્ડ કરેલું હતું? બિકોઝ આઈ વોન્ટ દેટ પર્ટિક્યુલર sin phi વેલ્યુ ઓવર હિયર. મને અહીંયા જોઈતી હતી એટલે મેં પહેલાં જ ફાઇન્ડ કરી દીધી છે. cos phi પણ મને મળી ગયું છે. ઓકે, હવે મેઇન ટાસ્ક શું છે? વોટ ઇઝ ધીસ R02 એન્ડ X02? આ જે છે R02 એ તમારો વાઇન્ડિંગ સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગનો રેઝિસ્ટન્સ ને આ થશે એનો ઇન્ડક્ટિવ રિએક્ટન્સ. બરાબર. આ વસ્તુ તમે સર્કિટમાં પણ તમે ભણી ગયા છો એટલે તમને ખ્યાલ હશે. ઓકે, એન્ડ ફાઇન્ડ કરવાનો છે I2. તો ચલો પહેલાં આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ I2 થી.
તો I2 બરાબર શું થશે? I2 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ KVA અપોન સેકન્ડરી વોલ્ટેજ. ચલો, મારું ટ્રાન્સફોર્મરની રેટિંગ કેટલી છે? 2 kVAનું ટ્રાન્સફોર્મર છે, એની રેટિંગ કેટલી છે? 232 115. એટલે સેકન્ડરી વોલ્ટેજ કેટલા છે? 115. તો આપણે એ વેલ્યુ અહીંયા મૂકીએ. 2 ઇન્ટુ KVA એટલે 2 ઇન્ટુ 1000 બરાબર અપોન 115. 115 એટલે મારા જે સેકન્ડરી વોલ્ટેજ છે એ. આ કેલ્ક્યુલેશન કરું તો મને જે સેકન્ડરી કરંટ મળે છે દેટ ઇઝ યોર્સ 17.39 એમ્પિયર. ઓકે, આટલું મળી ગયું. ચલો, હવે આપણો ટાસ્ક છે ફાઇન્ડ કરવાનો R02. R02 માટે પણ જે ઇક્વેશન છે રેડી છે. મને ખબર છે ઓમનો નિયમ. ઓમનો નિયમ શું કહે છે? R ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ V અપોન I. અથવા તો બીજો કયો નિયમ છે તમારો? જે ઓમનો નિયમ તમને ખ્યાલ હોય તો જે આપણું પાવરનું ઇક્વેશન છે P ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ I² R. આ એકચ્યુઅલી અલ્ટિમેટ ઇક્વેશન છે પાવરનું. હવે આની જગ્યાએ હું R ફાઇન્ડ કરું છું તો મારે શું કરવું પડશે? R બરાબર P અપોન I² થશે તમારું. સેમ વેલ્યુ મેં અહીંયા મૂકી છે. R એટલે કે તમારો R02. પાવર એટલે આ કયો પાવર? તમારું કોપર લોસ. CU રીડિંગ એટલે કે જે સેકન્ડ વોટમીટર તમારું રીડિંગ બતાવતું હતું એ થશે WCU. અને I² કયો થશે? તમારો શોર્ટ સર્કિટ કરંટ દેટ ઇઝ યોર ISC². ચલો, હવે આના અકોર્ડિંગ આપણે વેલ્યુ મૂકીએ તો મને ખબર છે મારું વોટમીટર કેટલું રીડિંગ બતાવતું હતું? 75. સો આઈ હેવ પુટ 75 ઓવર હિયર. મારો શોર્ટ સર્કિટ કરંટ તમે ટેબલમાં પણ જોઈ શકો છો. ટેબલમાં કેટલો છે આપણો શોર્ટ સર્કિટ કરંટ? 6 એમ્પિયર. તો અહીંયા મૂકી દો. બસ, હવે સિમ્પલ કેલ્ક્યુલેશન કરીએ તો આપણને જે વાઇન્ડિંગનો રેઝિસ્ટન્સ છે એ મળે છે 2.08 ઓમ. ઓકે, હવે મારે ફાઇન્ડ કરવાનું છે X02. તો X02 માટે એક ઇક્વેશન હું તમને કહું. Z તમને ખ્યાલ હશે. આને કહેવાય ઇમ્પિડન્સ. ઇમ્પિડન્સ હશે Z² બરાબર R² પ્લસ X². આ ઇક્વેશન તમે સર્કિટમાં પણ ધીસ ઇઝ ધ પાવર ટ્રાયંગલ એકચ્યુઅલી આ ભણી ગયા છો તમે. હવે મારે આમાંથી શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે? આ છે મારી પાસે. મારે આ ફાઇન્ડ કરવાનું છે ને આ ફાઇન્ડ કરવાનું. તો પહેલાં આ ફાઇન્ડ કરવા પહેલાં આ ઇઝીલી મળી જાય આપણને. તો એના માટેનું ઇક્વેશન હું તમને બતાવું. Z02. હવે વાય આઈ હેવ યુઝ 02 સફિક્સ ઓવર હિયર બીકોઝ આ બધા જે કેલ્ક્યુલેશન છે એ તમે તમારો ઓપન સર્કિટ ટેસ્ટ અને શોર્ટ સર્કિટ ટેસ્ટને મળીને કરો છો. કે જે તમારું સેકન્ડ રીડિંગ છે શોર્ટ સર્કિટનું એના અકોર્ડિંગ કરો છો. દેટ્સ વાય યુ પુટ ઓવર હિયર ધ સફિક્સ. નો પ્રોબ્લેમ. તમે અહીંયા Z2 પણ લખી શકો છો, તમારા ડિપેન્ડ. Z02 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ, હવે આ ઇક્વેશન ક્યાંથી આવ્યું? આ સેમ ઇક્વેશન છે. આપણને ખબર છે ઇમ્પિડન્સ Z બરાબર શું થાય? V અપોન I જ થવાનું. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો વન કાઇન્ડ ઓફ રેઝિસ્ટન્સ. ને રેઝિસ્ટન્સ એટલે R બરાબર V અપોન I જ થાય. આ બંને સિમિલર જ છે. સો આઈ હેવ પુટ દેટ વેલ્યુ. પણ અહીંયા સફિક્સ SC દેટ મીન્સ શું લેવાનું છે? શોર્ટ સર્કિટ ટેસ્ટના રીડિંગ્સ. સો VSC અપોન ISC. VSC કેટલો હતો આપણો ટેબલમાં જોઈએ? દેટ ઇઝ યોર 12 વોલ્ટ. ISC કેટલો છે મારો? 6 એમ્પિયર. હું 12 ડિવાઇડ બાય 6 કરું તો મને 2 એમ્પિયર મળશે. ઓકે, 2 ઓમ. આ બંને વેલ્યુ આવી ગઈ. હવે હું આની આ ટ્રાયંગલની અંદર મૂકીશ. જુઓ મેં અહીંયા એક ઇક્વેશન લખેલું છે. Z02 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ અંડર રૂટની અંદર R02 સ્ક્વેર માઇનસ X02 સ્ક્વેર. આ ક્યાંથી આવેલું છે? અહીંયાથી જ આવેલું છે. Z² ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ R² પ્લસ X². હવે મારે Z ફાઇન્ડ કરવો હોય તો હું શું લઈશ? અંડર રૂટની અંદર આ વેલ્યુ લઈશ. પણ મારે આ નથી ફાઇન્ડ કરવાનું, મારે આ કરવાનું છે. તો આને આપણે બહાર લઈ જઈએ તો આ અંદર આવી જશે. તો એ શું થશે? R² માઇનસ Z². હવે સેમ વસ્તુ મેં અહીંયા મૂકેલી છે. આ જે મેં તમને બતાવ્યું એ સેમ મેં અહીંયા લખેલું છે. ઓકે, ચલો, આપણી પાસે આની બી વેલ્યુ છે, આની પણ વેલ્યુ છે. તો મૂકી દઈએ અંદર. તો X02 બરાબર શું થશે? 2.08 સ્ક્વેર માઇનસ 2 સ્ક્વેર. સો વી વિલ ગેટ સમથિંગ 0.57 ઓમ. ધીસ ઇઝ અવર ઇન્ડક્ટિવ રિએક્ટન્સ ઓફ ધીસ વાઇન્ડિંગ, સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગ. ખ્યાલ આવી ગયો? બધાને સમજ પડી ગઈ? આ તો જે મેં sin phi ફાઇન્ડ કરેલું એ છે. ચલો, હવે આપણે વેલ્યુ મૂકીએ. યસ, વેલ્યુ અહીંયા મૂકવાની છે. ફરી પાછું હું ઇક્વેશન લખી દઉં. જે વોલ્ટેજ ડ્રોપવાળું ઇક્વેશન છે I2 R02 cos phi પ્લસ I2 X02 sin phi. મૂકીએ વેલ્યુ. I2 મેં ફાઇન્ડ કરેલો છે મારો 17.39 ઇન્ટુ મારો R02 આવશે આ 2.08 એમ્પિયર ઇન્ટુ cos phi થશે 0.43 પ્લસ આ વેલ્યુ મૂકી. હવે તો એમાં પણ I2 યુઝ કરવાનો છે. દેટ ઇઝ 7.39 ઇન્ટુ X02 મેં ફાઇન્ડ કરેલો છે 2 ઓમ. દેટ ઇઝ ઇન્ટુ 2. અને જે મેં sin phi મને રિક્વાયર્ડ હતો જે મેં પહેલાં જ ફાઇન્ડ કરેલો છે દેટ ઇઝ યોર 0.90 એ અહીંયા મૂકી દઈએ. આ બધી કેલ્ક્યુલેશન હું કમ્પ્લીટ કરું સો આઈ વિલ ફાઇન્ડ સમ વેલ્યુ દેટ ઇઝ યોર 46.85.
આ વેલ્યુને હવે આપણે અહીંયા મૂકી દઈએ 46.85 અપોન V2 કયા આવશે તમારા V2 જે તમારા ટ્રાન્સફોર્મરનું ઓલવેઝ ટ્રાન્સફોર્મરના રેટિંગ આવે જેનું કેવીએ રેટિંગ તો આપેલું જ હોય, સાથે સાથે તમને પ્રાઇમરીના વોલ્ટેજ આપેલા હોય અને સેકન્ડરીના આપેલા હોય. તો પ્રાઇમરીના આપણે નથી લેવાના, આપણે લેવાના છે સેકન્ડરીનું કેટલું રેટિંગ છે 115, તો એ અહીંયા મૂકશું. So this is the complete calculation 46.85 divided by 115 into 100. So we will get some 40.73% of voltage regulation. જુઓ તમને આ કમ્પ્લીટ પ્રેક્ટિકલથી આઈડિયા આવી ગયો હશે કે કઈ રીતે આપણે ટ્રાન્સફોર્મરનું ઓસી ટેસ્ટ અને એસી ટેસ્ટ કરીને એની આખી એફિશિયન્સી અને એનું વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. બરાબર. મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ ટાસ્ક ઇઝ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ કોપર લોસ એન્ડ આયર્ન લોસ. તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કોપર લોસ અને આયર્ન લોસ જ્યાં સુધી ફાઇન્ડ નહીં કરશો ત્યાં સુધી વી કેન નોટ અવેર અબાઉટ ધ એફિશિયન્સી ઓફ ટ્રાન્સફોર્મર એન્ડ વી વિલ હેવ અ વેરી ગુડ એફિશિયન્સી ઓફ 89%. You can see and we have find the voltage regulation of 40.73%. So are you cleared everyone? I think બધાને સમજ પડી ગયું હશે કે આજનો પ્રેક્ટિકલ કઈ રીતે પરફોર્મ કરવાનો છે અને કઈ રીતે એના કેલ્ક્યુલેશન આવશે. ઓકે, ટિલ ધેન બાય એવરીવન. We will meet you in our next video.